اسلامک معلومات کے لیے اسلامیہ علم کوئز چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو کلک کریں۔ آپ کا پہلا سوال ہے، وہ کون سی چیز ہے جو عورت کے لیے صدقہ ہے لیکن بازار سے نہیں خرید سکتی؟ جواب ہے اپنے بچوں کو دودھ پلانا۔ آپ کا اگلا سوال، کیا منہ کے ذریعے ہم بستری کرنا اسلام میں حرام ہے؟ جواب ہے یہ گندگی ہے اور فطرت کے خلاف ہے، علماء اسے ناپسند کرتے ہیں۔ آپ کا اگلا سوال، کیا غیر مرد کا تصور کر کے ہم بستری کرنا حرام ہے؟ جواب ہے جی ہاں، اسے زنا خیالی کہا گیا ہے اور یہ حرام ہے۔ آپ کا اگلا سوال، وہ کون سا جھوٹ ہے جو بولنے پر گناہ نہیں بلکہ ثواب ہے؟ جواب ہے دو لڑے ہوئے یا میاں بیوی کے بیچ صلح کرنے میں بولا گیا جھوٹ۔ آپ کا اگلا سوال، کیا بنا وجہ کسی مسلمان کا دل دکھانا گناہ ہے؟ جواب ہے ہاں، کسی کا دل دکھانا اللہ کو ناپسند ہے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ آپ کا اگلا سوال، کیا غصے میں بولے گئے الفاظ کا حساب ہوگا؟ جواب ہے جی ہاں، غصہ انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے، اسی لیے اسلام صبر اور خاموشی کی تعلیم دیتا ہے۔ آپ کا اگلا سوال، کیا رشتوں میں شک پیدا کرنا گناہ ہے؟ جواب ہے بالکل، بنا دلیل شک کرنا دلوں میں دوری اور نفرت پیدا کرتا ہے، جو اسلام میں ناپسند ہے۔ آپ کا اگلا سوال، کیا کسی کی مجبوری کا مذاق اڑانا صحیح ہے؟ جواب ہے نہیں، قرآن میں مذاق اڑانے سے سخت منع کیا گیا ہے، کیونکہ عزت اللہ کی امانت ہے۔ آپ کا اگلا سوال، کیا دل میں نفرت رکھنا بھی گناہ بن سکتا ہے؟ جواب ہے ہاں، دل کی صفائی ایمان کا حصہ ہے، نفرت انسان کو رحمت سے دور کر دیتی ہے۔ آپ کا اگلا سوال، کیا بنا وجہ بات بند کر لینا صحیح ہے؟ جواب ہے اسلام صلح کو پسند کرتا ہے، لمبے سمے تک ناراض رہنا رشتوں کو توڑ دیتا ہے۔ آپ کا اگلا سوال، کیا کسی کی غلطی کو بار بار یاد دلانا صحیح ہے؟ جواب ہے نہیں، اسلام پردہ پوشی اور معافی کی تعلیم دیتا ہے۔ آپ کا اگلا سوال، کیا بیوی یا شوہر کو ذلیل کرنا گناہ ہے؟ جواب ہے جی ہاں، نکاح رحمت ہے، ذلت نہیں، عزت اور محبت ضروری ہے۔ آپ کا اگلا سوال، کیا جھوٹ مذاق میں بولنا بھی گناہ ہے؟ جواب ہے ہاں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ سے ہر حال میں بچنے کا حکم دیا ہے۔ آپ کا اگلا سوال، کیا بچوں پر زیادہ سختی کرنا صحیح ہے؟ جواب ہے نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ رحم اور نرمی کا برتاؤ کرتے تھے۔ آپ کا اگلا سوال، کیا کسی کی نیت پر شک کرنا گناہ ہے؟ جواب ہے ہاں، نیت کا حال صرف اللہ جانتا ہے، ہمیں ظاہر پر حکم دیا گیا ہے۔ آپ کا اگلا سوال، کیا گناہ کرنے والے سے نفرت کرنا صحیح ہے؟ جواب، گناہ سے نفرت ہو مگر انسان سے نہیں، یہی اسلامی مزاج ہے۔ آپ کا اگلا سوال، کیا نماز پڑھ کر بھی بد اخلاقی گناہ ہے؟ جواب ہے جی ہاں، نماز انسان کو برائی سے روکنے کے لیے ہے۔ آپ کا اگلا سوال، کیا دوسروں کی تلنا اپنے بچے سے کرنا صحیح ہے؟
जवाब है नहीं, हर बच्चा अलग है, तुलना दिल तोड़ देती है। आपका अगला सवाल, क्या बिना वजह रोना धोना नाशुक्री है? जवाब है हाँ, सब्र ईमान की निशानी है, शिकवा नहीं। आपका अगला सवाल, क्या किसी की कामयाबी से जलना गुनाह है? जवाब है हाँ, हसद नेकियों को जला देता है। आपका अगला सवाल, क्या किसी की इज्जत सोशल मीडिया पर उछालना गुनाह है? जवाब है बिल्कुल, यह गीबत और तोहमत में शामिल हो सकता है। आपका अगला सवाल, क्या माँ बाप को ऊंचे आवाज में जवाब देना सही है? जवाब है नहीं, कुरान ने उफ तक कहने से मना किया है। आपका अगला सवाल, क्या बेवजह ताना मारना गुनाह है? जवाब है हाँ, ताना दिल को जख्मी करता है। आपका अगला सवाल, क्या दूसरों की मदद करके जताना सही है? जवाब है नहीं, एहसान जताना सवाब को जाया कर देता है। आपका अगला सवाल, क्या किसी की मजबूरी का फायदा उठाना गुनाह है? जवाब है हाँ, इस्लाम इंसाफ और रहम सिखाता है। आपका अगला सवाल, क्या बद्दुआ देना सही है? जवाब है नहीं, मोमिन दुआ देता है, बद्दुआ नहीं। आपका अगला सवाल, क्या हर बात पर लड़ना ईमान की कमजोरी है? जवाब है हाँ, अक्लमंद वही है जो गुस्से को काबू में रखे। आपका अगला सवाल, क्या पड़ोसी को तकलीफ देना गुनाह है? जवाब है जी हाँ, पड़ोसी के हक बहुत ऊंचे रखे गए हैं। आपका अगला सवाल, क्या किसी की तौबा का मजाक उड़ाना सही है? जवाब है नहीं, तौबा अल्लाह की रहमत है। आपका अगला सवाल, क्या खुद को दूसरे से बेहतर समझना गुनाह है? जवाब है हाँ, तकब्बुर शैतान की आदत है। आपका अगला सवाल, क्या बेवजह किसी पर इल्जाम लगाना गुनाह है? जवाब है जी हाँ, यह बहुत बड़ा गुनाह है। आपका अगला सवाल, क्या किसी की गलती पर खुश होना सही है? जवाब है नहीं, यह दिल की सख्ती की निशानी है। आपका अगला सवाल, क्या हर बात पर अल्लाह से शिकायत करनी सही है? जवाब है नहीं, मोमिन शिकायत नहीं दुआ करता है। आपका अगला सवाल, क्या रिश्तों में माफी ताकत है? जवाब है जी हाँ, माफ करने वाला अल्लाह के करीब होता है। आपका अगला सवाल, क्या बिना सोचे बोले अल्फाज गुनाह बनते हैं? जवाब है हाँ, जुबान इंसान को जन्नत या जहन्नम तक ले जाती है। आपका अगला सवाल, क्या दूसरों की खुशियों में शरीक होना स्वभाव है? जवाब है बिल्कुल, यह दिलों को जोड़ता है। आपका अगला सवाल, क्या गरीब को हकीर समझना गुनाह है? जवाब है हाँ, इज्जत माल से नहीं तकवा से होती है। आपका अगला सवाल, क्या बदअखलाकी से इबादत का असर कम होता है? जवाब है जी हाँ, अखलाक दिन की रूह है। आपका अगला सवाल, क्या बीबी का शौहर के ऊपर बैठकर हमबस्तरी करना जायज है? जवाब है इस्लाम में तरीकों पर पाबंदी नहीं है, बशर्ते कि पीछे का रास्ता इस्तेमाल ना हो।
दोस्तों, इसी तरह की इस्लामिक मालूमात के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। आपका अगला सवाल, क्या अल्लाह की रहमत से मायूस होना गुनाह है? जवाब है हाँ, मायूसी कुफ्र के करीब ले जाती है। आपका अगला सवाल, क्या दूसरे की बात काटना बदतमीजी है? जवाब है हाँ, यह अखलाक के खिलाफ है। आपका अगला सवाल, क्या मुस्कुराना भी सदका है? जवाब है जी हाँ, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्कुराना सदका है। आपका अगला सवाल, क्या छोटी नेकी भी अल्लाह के यहाँ कीमती है? जवाब है बिल्कुल, कोई नेकी छोटी नहीं होती। आपका अगला सवाल, क्या अच्छा अखलाक जन्नत का जरिया है? जवाब है जी हाँ, अच्छा अखलाक जन्नत के दरवाजे खोल देता है। आपका अगला सवाल, क्या नाभि पर एक बूंद डालने से मर्द का आज़ा 10 इंच लंबा और 3 इंच मोटा हो जाता है? जवाब है नहीं, इस्लाम में ऐसी बातों की कोई सही दलील मौजूद नहीं है। यह झूठा दावा और धोखा है। शरीर की बनावट अल्लाह की कुदरत से होती है, न कि ऐसी अफवाहों से। लिहाजा इन बातों से बचें। वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।